महादेव प्रभु दक्षिणेश्वर आज भली जागर राति तम भक्त माने विपदर पड़ी केते मानसिक करूछंती मुबा तुमको कौन मागिबी प्रभु मो कथा तुमको कौन जरा अछि काले मुह खोली न मागिले कुआडे मागुनी पूरण हुए मोर धनरत्न लोड़ा नहीं प्रभु मोर परिचय टिके मते दरकार मो बापा किए माँ किए ताक पाखे पहुँचे दियो प्रभु तम पाद तले मोर एटिकी गुहारी प्रभु किए तमें माँ जड़े माँ तो माँ पाखे कौन पर आपणार फरक थाए हाँ फरक थाए कारण मार परे मो होची गोटे राक्षसी सृष्टि करे खुशी हवा मो धर्म नुहे हरम खुशी बा सृष्टि करे विनाश करबा मो धर्म मु कहबी माँ के राक्षसी होई पारे ना हाँ केबे केबे माँ राक्षसी पलटि तो कोठी देवी पलटि जाए हेले सब संतान पे माँ पर अमूल्य ए दुनिया रे माँ रो तुलना नहीं किए रे तू काई केते वर्षर कथा कही तू काई कि मोर एमती गोटे क्षत कोठारे कि रक्त केते भलो भलो कथा कहू ए बाबा एमती कथा तते की सिखैछि तो माँ सिखैछि ना मो माँ नहीं माने मु मो माँ को खोजुची जानिनी ए दुनिया रे ताको आउ पाइबी कि ना जानिनी मु ताको आउ देखिबी ना किंतु तो माँ किंतु मो माँ को भारी खोजुची तो माँ तते ता पाखु एते दूरे गेला काई ना 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 मो माँ मो पाखरु दूरी जाई मते जन्म देई अनाथ करी ए दुनिया रास्ता रे कोठी लुचि जाईची मो माँ हेले तमे मते एमती देखुछ का देखुनी चिन्हिबा को चेष्टा करूची कहीं कि एमती दिने परिस्थिति रे पड़ी मो पोटा को मो ए दुनिया रे बड़ ए राजा रास्ता पर कोठी फोपाड़ी सावित्री रुआठी रूपाली काई बाबू पहाड़ पोटे माँ थिबे मु देखुची बाबू देखु चिन्हा लोक परी नमस्कार करूछु अथत मते देखी नचिला परी चली जाउछु कोन मु की दामिकिया लोक जे आपण मते चिन्हि पारी कथा हिथांते से कथा भाबी एठू पळेई जाउथली रमानंद बाबू को झियो बागर हैला काई तो सेते देखियो को पाइलिनी तू कोन काई गेलु मौ सेठी रहउनी बाबू रहुनु माने माने कोन चाकर बाकर लोक मालिकंकर इच्छा अनुसार हमर चाकरी हेले कहउतले तत पर से पिल्ला डोली निज पाखे रखि दिले से तो चंदु मो जीवनर द्वितीय ईश्वर हेले तो ईश्वर तते घर बाहर कर देल कोन पाई ना 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 से मते घर बाहर करनांती मो इच्छा रे मु से घर बाहरी आछि किंतु काहे की काहे आउ कोन चाकर आउ चाकरी ए दुईटा जिनिस परस्पर भितर किछि आकर्षणर बंधन थाए जो दिन से आकर्षणर बंधन कमी जाए दुई दुई ठारू अलग जंतु बाबू तो कथा किछि बुझी पाली एथि अबुझा रहला कोन बाबू एबे रहउछु कोठी उठेउ कोन बाबू ए मंदिर को आशरा करि नैछि ए मंदिर प्रभु को पाखरे मो निजको नियोजित करि देइछि मंदिर बेड़ा सफा करि दउछि आ प्रभुंकर प्रसाद खाई देई मु एठी राति काटी दउछि सबदिन भाबुछु एठी रहि जाउ बोली ना 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 समिति किछि भाबिनी जहा प्रभुंकर इच्छा मो संगरे मो घर को जिबो नाई बाबू क्षमा करिवे मु आपनक सहित आपनक घर को जाई परिबिनी बाबू मना काई करूछु रे तोर रहिबा खाइबार सब बंदोबस्त कर देबी हेले बाबू मोर सिना सब व्यवस्था कर देबे हेले आपनकर असुविधा हे जिवो काई ना मु जानिछि शनि बाबूंकर बाहागर आपनक झियो सहित स्थिर हि सारी
ହେଉଛି ସେ ଘରର ବିତାଡ଼ିତ ଚାକର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ହେଲେ ଦୁଇ ପରିବାର ଭିତରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁବି କାହିଁ ବାବୁ? ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ। ତୁ ଯଦି ମୋ ହୃଦୟର କଥା ବୁଝିଥିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବି, ରଖିବୁ? କହୁନାହାନ୍ତି ବାବୁ। ତୁ ଯଦି ନିଜକୁ କେବେ ଅସହାୟ ମନେ କରିବୁ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ ମାଗି ପ୍ରଥମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ, ମୁଁ ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭରା ଦରଦୀ କଥାକୁ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ସ୍ମୃତି କରି ରଖୁଛି ବାବୁ। ଆସୁଛି ବାବୁ। ପିଲାଟାର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଖୁବ୍ ମାର୍ଜିତ। ଏତେ ଦିନ ରହିଲା ପରେ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ ଯେ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଛାଡ଼, କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବାଟା ଠିକ୍ ହବନି। ବାପା 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 ଆରେ ତୋତେ ମାଉସୀ ଖୋଜୁଥିଲା? କାଇଁ ମୁଁ କଣ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଛି ନା କୋଉଠି ହଜି ଯାଉଥିଲି ମାଉସୀ ମତେ ଖୋଜୁଥିଲେ? ନାଇଁ ସେ କଥା ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ତୁ କହିଲୁ, ତୁ ଦୀପ ଲଗେଇ ସାରିଲୁଣୁ? ବାପା ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି, ହେଲେ ମହାଦୀପ କେତେବେଳେ ଉଠିବ ଯେ? ଏବେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ। ଏ ମା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଏଠି ଥା, ମୁଁ ଟିକେ ସେପଟରୁ ଆସୁଛି। ଠିକ ଅଛି ବାପା। ମଣିଷ କି ବିଧି ସବୁ ତିଆରି କରିଛି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। କହିଲେ କଣ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ମହାଦୀପ ଜାଳିଲେ ସୁନ୍ଦର ପତିଟିଏ ମିଳିବ। ଆରେ ବାବା, ମୋର ତ ପତି ନିବଞ୍ଚନ ସରିଯାଇଛି, ପୁଣି ପତି ମିଳିବ କଣ? ଏଥର ଦେଖିବା ମୋ ଭାବି ପତି କଣ କରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ତମକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି। ଆରେ ମୁଁ ତ ତମ ବିନା ଫୁଲ ନିରାଶ। ଏଇ ତମେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଲେନି କହିଲ? ତମେ ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଦୀପ ଜାଳିଥାନ୍ତେ। କହିଲ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ କେତେ ମଜା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆରେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି। ତମେ କି ଚମତ୍କାର। ରଖୁଛି ଓ ପରେ କଥା ହଉଛି। ହଉ ରଖୁଛି ରଖୁଛି। ହଁ ମିଷ୍ଟର, ଡାକିଲେ ଟିକେ ଶୁଣିବ। ମୁଁ ତମକୁ ଡାକିଲି। ଆଚ୍ଛା ତମ ନାଁଟା କଣ? ମୋ ନା ତମ ମାନଙ୍କର ପରି ରମଣୀ ମାନଙ୍କର ମୁଁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରେ। ରମଣୀ ରଞ୍ଜନ। ଫାଲତୁ କଥା ବନ୍ଦ କରି ଆଗେ କହ। ମୋ ସହିତ ଏମିତି ଫୋନ ଇରିଟେଟ୍ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲୁ କଣ ପାଇଁ? ଆରେ ମୁଁ କାହିଁକି ତମକୁ ଇମିଟେଟ୍ କରିବି ଯେ? ମୁଁ ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରୋମାନ୍ସ କରୁଥିଲି। କାହିଁ ମୋ କଥା ସହିତ ତମ କଥା ମ୍ୟାଚ୍ କଲି? ହଁ ତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିଲା। ତାହେଲେ ମତେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ କରିନିଅ। କେତେ ରାଗୁଛ? ଅର୍ଥ ଅଛି ଅର୍ଥ। ହଁ ମାନେ ତମେ ଯେତିକି ଛାଡ଼ିବ ମୁଁ ଡବଲ ଛାଡ଼ିବି। ଆମେ କଣ ଛାଡ଼ିବେ? ମଞ୍ଜି ନନସେନ୍ସ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପୁରା ସେନ୍ସରେ ରହି କଥା କହୁଛି। ଆପଣ 1000 ଦେଲେ ମୁଁ 2000 ଦେବି। ଆପଣ 2000 ଦେଲେ ମୁଁ 4000 ଆଉ ତମକୁ ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦୁହେଁ ମିଶି ସିଙ୍ଗିଲ ହେଇଯିବା। ରହ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହି ତ ବେପାରଟା ଯେ ରଛଣୁଛି। ତ ଏମିତି କିଏ କି? କାଇଁ ତୁ କଣ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲୁ କି? ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନୁ? ଆରେ ଏଇ ସହରରେ ସମସ୍ତେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଅଥ ତୁ ଚିହ୍ନିନୁ? ନା ଚିହ୍ନିନୁ? ନା। ମୋ ବାପା ଡିଏସପି ରାଜକେଶ୍ୱର ଚୌଧୁରୀ। ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ତ ଗହଳି ଭିତରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା କିଛି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଭଦ୍ରାମୀ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଡିଏସପି ଝିଅ କି? ବହୁତ ସୋସାଇଟିରେ ଏମିତି କଦର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ତା ବେଳା ଭଲ ଏଠୁ ଭଲରେ ଚାଲିଗଲା, ତାହା ନହେଲେ ତାକୁ ସିଧା ମୁଁ ଆଜି ହାଜତକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆରେ ଆରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବାର ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ମୁଁ ଡିଏସପି ରାଜକିଶୋର କହୁଛି। ହଁ ହଁ, ସେ
ବଳି ପଡ଼ିଆ ତମକୁ ଜାଣିନି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସେ ସ୍ପଟ୍ ଯାଇ ଏନକ୍ୱାରି କରୁଛି ତମେ ସବୁ ରେଡି ରୁହ ଖବର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ତମକୁ ଇନଫର୍ମ କରିବି ବାପା ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆରେ ମାଉସୀ 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 ଆମକୁ ଗାଡି ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏ ମା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦଉଛି ତୁ ମାଉସୀ ଧରି ଘରକୁ ଚାଲି ଯା ଠିକ ଅଛି। ଫେରି ଫେରି ଲେଟ୍ ହବ ଆମ ପାଇଁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି ତମେ ଏତେ କପଟି କପଟି ହଁ କହିଥିଲେ ଆସିବ ବୋଲି ଆସିଲନି କାଇଁ କହିଲ? ସେମିତି କିଛି କାରଣ ନଥିଲା। ତାର ମନ୍ତ ପୁରା ସାନ ଭଉଣୀ କି ଭୁଲି ଗଲି। ତୁ ଭାଇ କାହା ଭଉଣୀକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ମୁଁ ତମକୁ ଭୁଲିଯିବି? ତାହେଲେ ଗଲାବେଳେ ଠିକଣାଟା ଦେଇଗଲନି ମୁଁ ଯାଇକି ତମକୁ ଦେଖା କରି ଆସିଥାନ୍ତି। ତୁ ଏବେ କୋଉଠୁ ସୁନା କର କାହାରେ କାମ କରୁଛୁ? କାହାରେ କାମ କରୁନି ବାବୁ, ଯୋଉଠି କାମ କରୁଥିଲି ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ତାହେଲେ ତମେ କୋଉଠି ରହୁଛ? ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସାଦ ଖାଇଦଉଛି, ମନ୍ଦିର ବେଢାରେ ଶୋଇଯାଉଛି। କଣ ଯେ ତତେ କହିବି? ଆରେ ତୁ କଣ ସେଦିନ ମତେ ବାପା କରି ତୁ ନିଜେ ପୁଅ ହେଇଥିଲୁ, ମତେ ନିଜେ ଭାବି ପୁଣି ପର କଲୁ କାହିଁକି? କଣ ମୁଁ ଗରିବ? ତୋ ପେଟକୁ ଦି ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଭାବିଲୁ ନା? ମୁଁ ଦି ଦିନ ପୋଷିଲି ବୋଲି ତୋର ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରିନି ତୋର ଭାନ ହେଲା? ନା 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 ନା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ହେଲେ କାହିଁକି ତୁ କପଡ଼ା ଛନ୍ଦି ହେଲା? ଯୋଉଥିପାଇଁ ତୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିத்த ସମ୍ପର୍କକୁ ଆପଣଙ୍କ କଟି ଗଲୁ? ତମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲ। ଆରେ କଣ ଭାବୁଛୁ? ଚା ତୋ ନୁଗର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନେଇଆ, ଚାଲ ଆମ ଘରକୁ ଏବେ ଚାଲ। ଆସେ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଘରକୁ ଯିବି, ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଥା ସେଦିନ ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କରିଥିଲି, ଆଜି ସେମିତି ଠିକ୍ ମୋ ପୁଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବି। ହେଲେ ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରି କରି ପାଇଛି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତାକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ସାଇଜ କରି ରଖିଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୋର ବାପା ମୋ ଭଉଣୀ ମୋତେ ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଖୁସିରେ ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ମୁଁ ତମ ହାତରେ ବଢ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ତମେ ତମର ଟ୍ୟୁମର ଅପରେସନ କରି ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ ହବ, ଏତିକି ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ନାଗର ଏଇଟା ହିଁ ହବ ଏ ପୁଅ ପଣିଆର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନାଗର ନା ନା, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ତମେ ଯଦି ଏତିକି କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସତକୁ ସତ ଭାବିବି ମୋତେ ମୋ ବାପା ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ କୌଣସି ଅର୍ଥର ଆଶା ରଖି ତତେ ପୁଅ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲି। ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁ ପୁଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଯାଇ ମତେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ଚାହୁଁଛୁ, ହେଲେ ମନା କରିବୁ କାହିଁକି? ହେଲେ ବଡ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ବାପାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିଛି ନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ତୁ ତ ପୁଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଯାଇ ମତେ ସାରା ଜୀବନ ଋଣୀ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଋଣୀ ପଛେ ହେବି, ତୋ ଭଳି ପୁଅକୁ ମୁଁ କେବେ ହାତଛଡ଼ା କରିବିନି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତ କଥା ରାଜି। ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା, ଚାଲ। ହେଲେ ମୁଁ ତ କଥା ଦଉଛି ପୁଅ, ତୋର ଏ କଳଙ୍କିତ ନାଗରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ସବୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନାଗର କରିଦେବି।
ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ରାତିରେ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ କାମ କଣ? ଏ କାମ ଧନ୍ଦା କାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ବାବୁଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ଟିକେ ବୁଝିଦିଏ ଆଉ। ମାନେ ଏଇ ଲେବର ଆଣି ଦିଏ, ସେ ବାବଦକୁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିଏ। ବାବୁ ଭିତରେ ଅଫିସ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମତେ ଟିକେ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ନ ପାଇବେ ଟିକେ ବାବୁକୁ ଡାକିଦେବି। କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇପାରିବି। ନମସ୍କାର। ନାଇଁ, ମତେ ଇନଫର୍ମେସନ ମିଳିଲା ତମ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ଯୋଉ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି କୁଆଡେ ବଳି ପଡୁଛି। ନାୟକ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଭୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଏଠିକି ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ନିଜେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ ମିଳିଥାଇପାରେ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ମୋର ଶନିପାତ ହେଇଯାଇଥିଲା ସାର୍। ସାର୍ କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, ତା ନହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣା ଘଟି ଯାଇପାରେ ସାର୍। ନା ସାର୍ କିଛି ଘଟିବନି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଆଁସୀ କନ୍ୟାକୁ ବଳି ଦେଇ ମୁଁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଆଚ୍ଛା ମହାନ୍ତି ସାର୍, ଆରେ କାହାର ଦେଶାସ ଯିଏ ଶନି ବିରୁଦ୍ଧରେ ESP କୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଛି? ମାନେ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଛି, ଆଉ ଏ ସବୁ କଥା ଡେସ୍କ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି। ତମେ ସିନା ତାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ, ହେଲେ ମତେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କଥା କହିଥିଲେ। ହୁଏତ ଏବେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ଝିଅକୁ ପାତାଳ ଲୁଚାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବେ। କାହିଁ ଫଡ ଫଡ ହଉଛୁ କହିଲୁ? ଯେମିତି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ଖୋଦ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି ରାମ୍ପି ପାରିଲେଣି। ସିଏ ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ଫୁଙ୍କୁଣାଳି ଫଟେଇ ପକେଇବ। ଆମ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟକୁ ଏଭଳି ଅସଭ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ତମେ ସାହସ କଲେ କେମିତି? ଏଇ ତ ସାର୍ ଆସିଲେଣି। ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଶନି ବାବୁଙ୍କ ପୋଷାକୁ ନ ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଆଣି କମ୍ପାନୀ ଭିତରୁ ନେଇଗଲେ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତମେ ଏଠି ଭାଇ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। DSP ତ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆସି ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସାର୍, ଇଏ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। DSP ସର୍ଚ୍ଚରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିବେ। ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ କଥାଟା ଆପେ ଆପେ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ଅନେକ ଷଣ୍ଢ। ୟେସ୍ ସାର୍। ସର୍ଚ୍ଚ କର।
ତମେ କିଏ ଅଛି କଣ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍? ସାର୍ ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଇଏ ରାଜ ନୁହେଁ, ଇଏ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେନି ଆବେ ପଶୁ ଯାବେ ପଶୁ ପ୍ରଭୁ ପରଶୁରାମ। ପ୍ରଥମେ କେସଟା କଣ ଜଣା ପଡୁ, ତାପରେ ଯୋଉ କଥା ନା ସେ ଝିଅକୁ ମର୍ଡର କଲା କି? ସାର୍ ନିଶ୍ଚୟ ମର୍ଡର କରିଥିବେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି ସାର୍, ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ହାତ ଭିତରୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ନହେଲେ ମୁଁ ଏସପି ଆଉ ଡିସି ପାଖକୁ ଯିବେ। ବିପ୍ଳବ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଜୁଆର ଆସିଲେ ଆସେ ମାନେ ମହାବାତ୍ୟା। ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତି ଆସିଲେ ମନି ଆସେ, ଆଉ ଚାତକ ଉଇ ଖାଇଲେ ଶନି ଆସେ। ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି এই বিপ্লব দাস ମୋ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ବସି ସେ ନିରୀହ ଝିଅଟାକୁ ଧରିଦେଲା। ମୁଁ ଯଦି ମର୍ଡର କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଥାନ୍ତି? ଶନି ବାବୁ, ସେ ଝିଅକୁ ଏ ବିପ୍ଳବ ମାରିଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ନିଜେ ସାର୍ ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରମାଣ ଏତେ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡା ସେ ଝିଅକୁ ଖାଲି ଥାଇ ଥାଏ। ସେ ଝିଅ ପ୍ରାଣ ବିପଦରେ ଖାଲି ଥାଇ ଥାଏ। ହେଲେ ବିପ୍ଳବ ସେ ତା ଖଣ୍ଡାରେ ସେ ଝିଅର ଖାଲି କୁକୁର ଆଣିକି ମାରୁଥାଏ। ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅ କମ୍ପାନୀ ଭିତରକୁ ପଶି ଗଲା ଦେଲା ତ କହୁଛନ୍ତି ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ସେ ଝିଅ କମ୍ପାନୀ ଭିତରକୁ ଆଣିବ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖି ସାର୍। କିଏ ଅପରାଧୀ କିଏ ଅପରାଧୀ ନୁହଁ, କୋର୍ଟ ଫୈସଲା କରିବ। ଏଇଟାକୁ ପିଟି ପିଟି ଭିତରକୁ ନେଇ ଚାଲ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ଶଳାଟାକୁ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଏମିତି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ତିଆରି କରିବି, ଅଖା ଧଉଥିବ ଗୁଣ ଗାଉଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତାପର ଏଇଟାରେ ଦେବ ପଥର ଦେଲେ ହେଲେ ସାର୍ ଏ ଯୋଉ କାଣ୍ଡଟା ହେଲା ସାର୍ ଏହାର କାରଣ ମୁଁ ଶୁଣି ଜୁଆର ଆସିଲେ ମାନେ ମହାବାତ୍ୟା, ପଞ୍ଚମୀର ବୃହସ୍ପତି ଆସିଲେ ଶନି ଆସେ, ଆଉ ଜାତକ ଉଇ ଖାଇଲେ ଶନି ଆସେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ସେ ନିରୀହ ଶ୍ରମିକ ନେତାଟାକୁ ଜେଲକୁ ପଠେଇଦେଲେ? କି ଦୋଷ ଥିଲା ତାର? କଣ ସେ ଭାଷା ଚୁକ୍ତି ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ ନା। ମାନେ ମାନେ ସେ ବିପ୍ଳବ ଦାସ ମୋ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ପଶି ଗୋଟେ ନିରୀହ ଝିଅଟିକୁ ମାରିଦେଲା। ତାକୁ ଦେଖି କଣ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଥାନ୍ତି? ଯାହା ଅନୁମାନ ହତ୍ୟା ସେ କରିନଥିବ, ବରଂ ଆପଣ ମାରିଥିବେ। ହୁଏତ ତୁ ଭୁଲି ଗଲୁନି, ତା ଛଡା ଗୋଟେ ନିଚ ସ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଏତେ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତି ବାଢୁଛୁ କଣ ପାଇଁ?
ତ ନିଜର ଭେଦଭାବ ଭଗବାନ କରିନଥାନ୍ତି ବରଂ ଏଇ ସୁବିଧାବାଦୀ ମଣିଷ ମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଯିଏ ରାଜା କାଲି ସେ ଫକୀର। ତାହା ନ ହୋଇଥିଲେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କେବେ ମଶାଣୀର ଦାସତ୍ୱ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସମୟ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ନେଇ କୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଏ ସେ କଥା କେବଳ ସମୟ ହିଁ କହିଥାଏ। ତ ସେ ବାଜେ ଭାଷଣ ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ ଭାଇ। ମୁଁ ତ କହିବି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିକ୍ରମକୁ କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁ କାହାକୁ କହୁଛୁ? ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଦେଶର ରକ୍ଷକ। ରକ୍ଷକ ରକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଜି ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢି ଚାଲିଛି। ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଚ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଷଣ ଦର୍ଶନ ଲୁଣ୍ଠନ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ଆତ୍ମଚିତ୍କାର କରୁଛି। କଥା କିଛି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁ ଗର ଗର ହଉଛନ୍ତି କହିଲେ? ମୁଁ ନିଜେ ସେଠି ଥିଲି। ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ଅଯଥା ସ୍ଲୋଗାନ ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବେ ଭାଇଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇନି, ବରଂ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟାୟର ବିନାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି। ମାନେ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମଣିଷ ହାତରେ ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ଲାଗି ଜେଲ ହେଇପାରିଲା, ମାନଙ୍କ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ଲାଗିଲେ କ୍ଷତି କଣ? ତୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ତାମାନେ ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ବିକ୍ରମ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂଗ୍ରାମ! ଭାଇ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆଲୋକିତ ହବ, ଆଉ ସେଇ ଆଲୋକରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁଟା ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯିବ। ସେଇ ସମୟକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆସୁଛେ। ଏତେ ବଡ ଅନିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ମୁଁ ଦେବିନି। ଆଉ ମୋର ଯଦି ଏତେ ବଡ ଅନିଷ୍ଟ ହୁଏ ମୁଁ ଏଠି କାହାରିକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବିନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଶନି। ସମୁଦ୍ରରେ ଜୁଆର ଆସିଲେ ଫନି ଆସେ, ମାନେ ମହାବାତ୍ୟା। ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତି ଆସିଲେ ମନି ଆସେ, ଆଉ ଚାତକ ଉଇ ଖାଇଲେ ଶନି ଆସେ। ଆରେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା କଥା ତୁ ମତେ କହିପାରୁଛୁ କେମିତି? ପରିସ୍ଥିତିଟା ସେମିତି ପଡ଼ିନଥିଲେ ମୁଁ କଣ ଏଇଭଳି କଥା କହିପାରିଥାନ୍ତି? ଆରେ ପରିସ୍ଥିତିର ବଡ ବୋଝଟି ହେଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲଦି ଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ବାପାଙ୍କ ଅପରେସନ କରିପାରିବ ବୋଲି ବାପା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଦାନ ଟଙ୍କାରେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ଭାଇ ବାପା ତ ଅପରେସନ ହେଇନାହାନ୍ତି ନା? ତାମାନେ ତୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ଏ ସମୟରେ ବାପାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିବି ବାପା ତମେ ତମ ଅପରେସନ ବନ୍ଦ କରି ବିନକୁ ସେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ସେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଉ କଣ ଦବ? ନାରେ ବିନ ନା। ଏପରି ଅଭିଯୋଗ କଥା ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି। ହେଲେ ଭାଇ ଚାକିରିଟା ଯଦି ହାତ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବି। ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ତୁ ସେ ଚାକିରି ପାଇଛୁ, ତାର କଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ହଁ ଭାଇ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇସାରିଛି। ଆମର ଚାକିରିଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାପାଙ୍କର ଅପରେସନ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କରିଦେବା। अरे प्रति मासरे आम बापा को ठीक भाव मेडिसिन किणी दे पाने आज जब टिमोटा बड़ी बड़ी बापा कैंसर हो जाए से दायी किए रही आज लाख टका दे ना तू तो चाकरी तो से लक्ष टकर आशा कर न भाई अरे से लोक किए कहीं बापा को एत गुटे टंका देला से कौन भावे मो पास समय नहीं देखी न बापा बहुत रागी लोक ठीक समय मेडिकल देखा न कले से रागी टेंशन नहीं जी तू आगे तोर सब कम छाड़ी मेडिकल जा मुझे तुम पछे पछे जाऊँ कार परिस्थिति बुझा चेष्टा करना सेपटे मोर चाकरी हाथ चढ़ा अथच मुझे किसी करें कौन कर बाहर बसली जावाक इच्छा थिला जे साबड़ी मते मना कहला कहला बापा ऑपरेशन सरू तापर जाई देखा करिबो तू घर जगी था बाबू अरे कथा कौन कि पुलिस इंटरव्यू पे चाकरी देती हाँ से सिलेक्शन हो जाए तू तो जाचु आजिकल दुनिया रे मु कि हाथ गुंजा नदेले कौन चाकरी हो पार कि ये कथा मत कहबार माने कौन अरे कौन जे तू जो लक्ष टका आनी बापा को देचु से लक्ष टका आनी तू मत दे आ मोर चाकरी हो गला परे मु मो दरमा टका बापा को ऑपरेशन कर देबी सेटा केमिति हबो बापा टंकाटा नहीं ऑपरेशन होगा चली गलानी ए क्षेत्र में एमती कथा कौन ग्रहणीय बापा को टंकाटा दे सारिबा परे तमे केमिति फेरी आनिबा को कहउछन्ती जे एटा गोटे मनुष्य पणियार काम अबे बापा तो मनुष्य पणिया तो कौन भाबुछ बनी जाको और दानवीर हरिश्चंद्र
ମନେର କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ମୋର ଚାକିରିଟା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଦେଖିବି ତୁ ଏ ଘରେ କେମିତି ରହିବୁ ଆଉ ପାଟିକୁ ଗେମ୍ପା ମାରିବୁ ଗେମ୍ପା। ବାବୁ ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ଯେତେ ରାଗିଲେ ବି ମୁଁ ଟିକେ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିବିନି ବାବୁ। ଆପଣ ମୋତେ ଆପଣାର ଭାବନ୍ତୁ କି ନ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିବିନି। ହେଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ପୁଅର ଅଧିକାର ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଘରର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଜମା ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି। ହେଲେ ଏଇ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଏଇ 2 ଦିନରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏ ଘରର ଅର୍ଥର ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ କରୁଣାମୟ ଏ ପରିବାରର ଦୁଃଖ ଦୂର କର ପ୍ରଭୁ, ଦୁଃଖ କର ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ବହୁ ଦୁଃଖ ମତେ ଦେଖି ଏମିତି ଚମକି ପଡିଲ କାହିଁକି? ଆରତି ମା ତମେ ଏଠି? ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଶାଶୁଘର। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏ ଘରର ବୋହୂ ହେଇଛି ବୋଲି ତମେ ସତରେ ଜାଣିନ ନା? ମତେ ଦେଖି ନ ଦେଖିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛ? ନା ନା ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଆରତି ମା, ତମେ ଘରେ ବାହା ହେଇଛ ବୋଲି ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣି। ପହରଦିନ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବାପା କାହାକୁ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିରକ୍ତ ହେଇ ପଳେଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ସିନା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିଲେନି କିନ୍ତୁ ମୋ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା। ତମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଭାବିଲି କିଏ ସେ ଲୋକ? ତମେ କଣ ମତେ ପହରଦିନ ରାତିରେ ଦେଖିନଥିଲ? ନା ବାପାଙ୍କ ଅପରେସନ ପାଇଁ କଥା ଉଠିଲା ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କଥା ଉଠିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ହଠାତ୍ ଅଶାନ୍ତିର ଝଡ଼ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ କୌତୁକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଉ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଭାବିଲି ଏ ମୋର ସେଇ ନାଗର ଭାଇ ନୁହନ୍ତି ତ? ନୂଆ ବୋହୂ ଘର କୋଣରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଥାଏ। ତମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଉ ତମକୁ ବି ଦେଖିଲି। ତାପରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବାପା ସକାଳେ ମେଡିକାଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ତମ ଖାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ଗଲେ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲି। ଯାଉ ମୁଁ ମୋ ନାଗର ଭାଇ ସହିତ ମନ ଖୋଲି ଦିପଦ କଥା ହେଇପାରିଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ। ଆରତି ମା ହେଲେ ଏଠି ଆମ କଥା ଆରମ୍ଭ ହବ ଆଉ ଏଠି ବି ଶେଷ ହବ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ମାନେ ମୁଁ ଏ ଘରେ ଆଉ ରହିବିନି। ତମେ ଏ ଘରେ ସବୁଦିନ ରହିବ ବୋଲି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛ? କଥା ଦେଲା ବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି ତମେ ଏ ଘରର ବୋହୂ ହେଇଛ ବୋଲି। ମୁଁ ଏ ଘରେ ବୋହୂ ହବା ସହିତ ତମର ଏ ଘରେ ରହିବାର ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ଆରେ କାଲି ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣା ପଡିବ ମୁଁ ତମ ଘରର ଚାକର ଥିଲି, ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲ, ସେତେବେଳେ ତମ ବୋହୂ ପଣିଆରେ କଣ କଳଙ୍କ ଲାଗିବନି? ମୁଁ ଜାଣି ଏତେ ବଡ କାମ କେମିତି କରିପାରିବି? ଦେଖ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ରଖିଦବା। ଆଉ ତମ ବାପା ଭାଇ ଏ ଘରକୁ ଝିଅ ଦେଇ କଣ ଚୁପ ହେଇ ରହିଯିବେ? ଆରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଏଠି ଦେଖିବେ କଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହବ ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ ତ? କିଛି ବି କରିବେନି ସେମାନେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କେବେ ବି ଚାହିଁବେନି ସବୁ ସତ କଥା ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେଇ ତାଙ୍କ ଝିଅର କି ଭଉଣୀର ଅମଙ୍ଗଳ ହଉ ବୋଲି। ତା ଛଡା ସେମାନେ ତ କେହି ଘଣ୍ଟାର ଅତିଥି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଘରକୁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ତମେ କିଛି ଗୋଟେ ବାହାନା କରି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ। କାହିଁକି ବୋଉ ମା କାହିଁକି? ମତେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଚୋର ସଜେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ତମେ କି ଲାଭ ପାଇବ? ଲାଭ ଅଛି ଆଉ ଲାଭ ହଉଛି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ସୁଖ ପାଇବାର ଅମାପ ଆଶା। ମୋ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖେଇବି ଆଉ ତା ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବି। ତାଠୁ ବଡ ଖୁସି ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କଣ ହେଇପାରେ? ଏଇ ରାଗର ଭାଇ କାହିଁକି ତମେ ଅମାନ୍ୟ ହଉଛ କହିଲ? ମାନି ଯାଅ ନା। ଏଇ ରାଗର ଭାଇ ତମେ କଣ ସାରା ଜୀବନ ମତେ ଏମିତି କଦେଇ କଦେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ? ଏଇ ରାଗର ଭାଇ ତମେ ମତେ ଏତିକି ଟିକେ ଦୟା କର। ଆରେ ତମେ ମତେ ଛୁଇଁଦେଲ। ଆରେ ଶୋଇଦେଲେ ତ କଣ ହେଇଲା? ଆରେ ବାପା ଯେତେବେଳେ ମତେ ପୁଅ କରି ସାରିଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ତମର ଦେଢୁଶୁର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତମକୁ ବଡ ଭାଇ ବୋଲି ମାନିଲେ ତ? ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଇଁ ସବୁ ପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି ପର ପୁରୁଷ। ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କଟିଗଲା ପରେ ତା ପାଇଁ ସବୁ ପୁରୁଷ ଯାକ ଅଛୁଆଁ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ
ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ବି ଅପ୍ରୀତିକର ସୃଷ୍ଟି ଘଟବନି। ନାଇଁ ବୋମା ନାଇଁ, ମୁଁ ମୋ ମନକୁ ଜମା ବୁଝେଇ ପାରୁନି। ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବୋମା। ଚାଲିଯିବି ମୁଁ। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଭୁଲିଛି। ଆଉ ଜଣେ ପରି ପାଉଛ କରିଦେବି ମୋ ପ୍ରେମ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା। ମୁଁ ଏଇ ପେରୁଣ୍ଡି ମଧ୍ୟରେ ଶୋଇ ପଡୁଛି, ତମେ ମୋତେ ନେଇକି ସେପଟକୁ ଚାଲିଯାଅ, ଚାଲିଯାଅ ତମେ। ହଁ, ମୁଁ ଅରତି କହୁଛି, ତମକୁ ଭଲ ପାଇବା ମୋର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ। ତମେ କେବେ କାହାର ମନ କିଣି ପାରିବନି, ତାର ମନକୁ ଭାଙ୍ଗି ରହୁଛି ଚୁରମାର କରିଦେଇ। ତମେ ମନ ନାଗର କି ପ୍ରେମ ନାଗର ହେଇପାରିବ। ତମେ ହଉଛ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଳା ନାଗର। पुलिस अफिसर अच्छी ना मत शुणा भल लगे यहाँ तुम थाना अंडर में तुम निजे कोर्ट जाए एनक्वारी कर मत रिपोर्ट दियो रखुची। आज्ञा नमस्कार। कौन किसी असुविधा थिला कि? हाँ बाबू, असुविधा न पड़ी कौन मुझे आपन पाखु आसी पारि थांती। अरे नहीं नहीं बरं तू आसी दियो मत खुशी लगुची। मुझे से दिन कही ना सेतिकी भरोसा देइथिले बोली तो मु आज आपनकर सामने रे छिड़ाबा पई साहस करिछि। हेले मते क्षमा करो, मु आपनको घरे रहिबा पई आसेनी। ताले तू कोन आसीचु? हाँ बाबू, धनज बाबूଙ୍କ घरे मुंड गुंजिबाको जागा खंडे मिली जाइछि। धनज चौधरी माने कमला तो आपको समुदी? हाँ आज्ञा, मु आगरु जानिथिले सेटिकी जाई नथंती। हेले सेटिकी गला बेले बहुमा को देखिली आ पाद उठे आसिला बेले गोटे पारिवारिक स्नेह बंधन रे मु बांधी हेई गली। हेले मो पाखे तो नम्बर कथा कोन की बाबू, से परिवार आर्थिक परिस्थिति जमा भल नाही। तांको घरर बड़ पुओ बसंत बाबू एकमात्र रोजगारिया। तांको रोजगार रे से घरर भरण पोषण संभव नुह। मु कौन कहतुल बाबू, विनय बाबू पाठ पढ़ा बैंक रु ऋण आनी आज पर्यंत सुझी पारु नाहंती। से कथा मते कहबा लाभ कोन? कथा कोन की बाबू, विनय बाबू पुलिस चाकरी पे इंटरव्यू देथिले, पास भी करि जाइछंती। चाकरीटा तांको को मिली जिबा कथा, हेले को सरकारी बाबू तांको को हाथ गुंजा 1 लाख टंका मागुछंती। हेले से घर तो आर्थिक परिस्थिति जमान भल नाही बाबू। एत गुडे टंका कोठु आनिबे जे से चाकरी करिबे। मु कोन कहथुल की बाबू, जदि आपण टिके दया करि थांते ताहले से परिवार रो दुख दूर हो जातंता बाबू। से परिवार पई तू एते व्यस्त काई की? बाबू मोर किछि लाभ होबनी, परम से परिवार रो मुहरे टिके हस फुटिले बहुत खुशी होबी बाबू। से परिवार टिके हस खुशी पई तू एते बड़ शर्त हासिल कर अपन चली आसी छु। करिबी आज्ञा, पारिवारिक स्नेह बंधन तो आकर्षण से हेले
ଏତେ ବଡ଼ ଉପକାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୁଁ ପାଇବି କ'ଣ? ବାବୁ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରା ଜୀବନ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ରାଜି ହେବି। ବା ବାରେ ନାଗର ବା, ଏଇ କେଇଟା ଦିନ ଭିତରେ ସେ ପରିବାରଟା ତୋ ପାଇଁ ଏତେ ନିଜର ହୋଇଗଲା ଯେ ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଏତେ ସଫଳତା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ଅଥଚ ମୁଁ ତ ସେଦିନ ଏତେ କହିଲା ପରେ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରୁଛି ବାବୁ, ଆପଣ ମତେ ତୁଳନା କରନ୍ତୁନି। ତୁଳନା କରି ତାହାକୁ ମୁଁ ବଡ଼ ଛୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ସେ ପରିବାର ମତେ ପୁଅର ଅଧିକାର ଦେଇ ସାରିଛି। ହେଲେ ବାବୁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଯଦି ଟିକେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ପରିବାର ପାଇଁ ସେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ତୋ ପାଇଁ ଏତେ ନିଜର ହୋଇଗଲେ ଯେ ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛୁ। ତୋର ଏଇ ସଫଳତା କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଦେଖି ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଲୋଭକୁ ସମ୍ବରଣ କରିପାରୁ। ତୁ ଯଦି ମତେ ଗୋଟେ ବିପଦ ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋ କଥା ରଖିବାକୁ ଯାଇ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ବିନୟକୁ ଚାକିରିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବି। କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ରାଜି ବାବୁ। କଣ କୁହନ୍ତୁ? ତୁ ମୋ ଝିଅ ରୂପାଲିକୁ ବିବାହ କରିବୁ। ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା କହି ମତେ ପରିହାସ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ବାବୁ? ପରିହାସ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମୋର ମନର କଥା। ହେଲେ ବାବୁ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଆପଣଙ୍କର ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇ ଘର ସଂସାର କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ମୋର ଟିକେ ବି ନାହିଁ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ପାଠ ସାଠ ପଢି ଶିକ୍ଷିତା, ହେଲେ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଚାକର ଲୋକଟିଏ। ମୋ ଝିଅର ପରିସ୍ଥିତି ସେ ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କି ପରିସ୍ଥିତି ବାବୁ? ମୋ ଝିଅ ହଉଛି ଗୋଟେ ଉଆସି କନ୍ୟା। ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଛନ୍ତି ତାର କୁଆଡେ ବିଧବା ଯୋଗ ଅଛି। ସେ ଯଦି ତାର ମନ ପସନ୍ଦର ପାତ୍ରକୁ ନେଇ ସଂସାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତାହେଲେ ସେ 3 ମାସ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣକୁ ବାହା ହେଇ ଏଇ ଦୋଷକୁ କାଟିବାକୁ ପଡିବ। ବାବୁ ଆଉ 3 ମାସ ପରେ ସେ ତା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀଟା ମରିଯିବ ନା, ଏଇଆ ନା ବାବୁ? ହଁ, କଥାଟା କହିବାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲେ ବି କଥାଟା ସତ। ବାହ ବାବୁ ବାହ, ପ୍ରତିବଦଳ କରିବାକୁ ଯାଇ ଶେଷରେ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ମାଗି ବସିଲେ। ଆରେ ତୁ ଯଦି ସେ ପରିବାର ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲୁ, ମୁଁ ମୋ ଝିଅର ଖୁସି ପାଇଁ ଆଉ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏମିତି କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି ରେ। ଏମିତି ପାତ୍ରର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଥିଲି। ତୁ ମତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବୋଲି ଭାବିପାରୁ, ହେଲେ ତା ଛଡା ମୋର କିଛି ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନଥିଲା। ଏଣିକି ତୋ ଇଚ୍ଛା। ବାବୁ ମୁଁ ଆଉ କି ଅଲଗା ଇଚ୍ଛା କରିପାରୁଛି ବାବୁ? 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦବାର ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ପରିବାରର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କି ଉପାୟ ଅଛି? ତା ଛଡା ମୋ ଜୀବନଟା କି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଛି ମୁଁ ଲୋଭ କରିବି? ଯଦି ମୋ ଜୀବନ ବଦଳରେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ହସ ଖୁସି ଫେରି ଆସିବ ତାହେଲେ ମୋ ମଣିଷ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ ବାବୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ରାଜି ବାବୁ, ରାଜି। ପ୍ରସ୍ତାବର ରାଜି ନୁହେଁ। ତମକୁ ମୋ ଦୋଷ କାଟିବା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ମିଳିଲେନି। ଇତର ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମୋ ଦୋଷ କାଟିବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି। ତୁ ଜାଣିନୁ ନାଗର ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଶନି ଘରେ ଚାକର ଅଛି। ତାକୁ କେବେ ଚାକର ବୋଲି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା? ଚାକର ଭଳି ରଦିଥିଲେ ଇଏ ତ କୋଉ ଅଫିସର ହେଇଯାଇନି। ତା ଛଡା ଚାକର ମାନେ ହଉଛନ୍ତି କୁକୁର ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ। ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ କୁକୁର। ତୁ ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ ନ କରିପାରୁ, ହେଲେ ତା ସହିତ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା ଠିକ ହବନି। ମୁଁ କେବେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତୋ ପରିସ୍ଥିତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନାଗଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ତୁ ପାଇବୁନି। ତୋ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଇଯା। ତୁ ତା ସହିତ କିଛି କଣ୍ଡିସନ କରିପାରୁ। ସେ ରାଜି ହେଲେ ଅଲଗା କଥା। ଯଦି ରାଜି ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋ ନାଗର ସହିତ ବାହାଘର ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଫୋନ କରି ମତେ ମତାମତଟା ଜଣେଇଦେବୁ। God, very, 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 very. ତୁ ତାହେଲେ ମତେ ବାହା ହବୁ? ଆପଣଙ୍କର ଦୟା ଭିତରେ ନିର୍ଭର କରେ ମ୍ୟାଡାମ। ମୁଁ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୟା କରିବି ଯଦି ମୋ କଣ୍ଡିସନ ଆଇ ମିନ୍ ମୋ ଚୁକ୍ତିରେ ରାଜି ହ। ବିବାହ ପରେ ବି ମୋ ସହିତ ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ କେବେ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ତତେ କେବେ ପତ୍ନୀର ସୁଖ ମିଳିବନି।
ତିନି ମାସ ପରେ ନିଜ ମରଣକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଲୋକଟା ତାର କି ସୁଖର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିବ? ମୋର ଘର ବୋଲି ତ ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏଇ ଘରେ 3 ମାସ ପାଇଁ ରହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ହେଲେ ବାହାଘର ପରେ ସେ ଘରକୁ ଯାଇ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦିପଦ କଥା କହିଦେଇ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟିଯିବ। ମୁଁ ତତେ ତୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବି, ହେଲେ ତୁ ମତେ ଆପଣ ବୋଲି କହିବି। ମୁଁ ଖୁସି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ଖୁସି। ଚାକର ଭାବେ ଘୃଣା ନ କରି ବାହାର ବାରାଣ୍ଡାରେ ଶୋଇବାକୁ ନ ଦେଇ ଯଦି ମତେ ଗୋଟେ ଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ମହାଭାଗ୍ୟ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳେ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ମତେ ତୁ ନମସ୍କାର କରୁ, ଧରି ଡାକିବ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମତେ ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବୋଲି ଡାକିବୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଘରର ଅଇଁଠା ବାସନ ମାଜିବୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ମୁଁ ଗୋଡ଼ ବି ବୁଡ଼ିବି। ଏଇଟା ତମର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ତୁ ନ କହିଥିଲେ ମତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ସବୁ ପାରିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ସବୁ କରିପାରିବି। ସ୍ୱାମୀର ଉପାଧି ପାଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲିଯିବିନି ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ନାମକ ଚାକର, ଯେ କୁକୁର ସହିତ ସମାନ। ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କଥା ଯଦି ମନେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମତେ ମନେ ପକେଇ ଦେବେ। ମୁଁ ତମର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କଥାକୁ ପୂରଣ କରିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କରିବି। ମୁଁ ତତେ ଦୟାକରି ଅନୁଗ୍ରହ କରି ନିଶ୍ଚୟ ବିବାହ କରିବି। ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବିବାହ କରି ଏତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ତୁ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କର। କେମିତି କାଲି ସାଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତତେ ବଳି ପକେଇବି ବଳି। ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହୋମଯଜ୍ଞ ବେଳେ କାଠ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିକ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଖଞ୍ଜା ଯାଏ ଆଉ ତା ଉପରେ ଘିଅ ଡାଳି ନିଆଁ ଲଗାଯାଏ, ସେ ନିଆଁ ଭୟରେ କ'ଣ କାଠ ଗୁଡ଼ାକ ଏଣେ ତେଣେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି? ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବରଂ ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସେ କାଠ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଠି ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ 3 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ମୋର ଭାଗ୍ୟଟା ବଦଳି ଯିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବଳିକୁ କାହିଁକି ଭୟ କରିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ କାହିଁକି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ନେଇ ବିବାହ କରିଲି ସେ କଥା ଯେମିତି ଶନି ବାବୁ ଆଉ ମୋ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋପନୀୟ। ମୁଁ ତମକୁ ଏତିକି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ମୋ ପାଦ ତଳେ ପଡୁ। ମୁଁ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୟା କରିପାରେ। ତମେ ଘରେ ଚାକରାଣୀ ଭାବେ କାହିଁକି କାମ କରୁଛ? କାହିଁକି ଆଉ କ'ଣ, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମତେ ଏଠି ଚାକରାଣୀ ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଇଛି। ତମର କ'ଣ କେହି ନାହାନ୍ତି? ହଁ, ମୋର ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଘରଟିଏ କରିବାର ଅତୀତରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। ଘରଟିଏ କରିବାର ପରିକଳ୍ପନା କରି ଅତୀତରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଯାଉ। ଘର ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇ ସାରିଥିଲା, କେବଳ ବାକି ଥିଲା ଅମୃତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ହେଲେ ସେ ଅମୃତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋ ଜୀବନରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୋ ଦିନ ବିତିଗଲା। ସବୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାକୁ ଶେଷ କରି ମୋ ଜୀବନର ମହାବାତ୍ୟା ମୋର ସେ ଘରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଲୁଚି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା। ସେଇ ମହାବାତ୍ୟାର ଅଶାନ୍ତ ପବନ ମତେ ଉଡେଇ ନେଇ କୋଉଠି ପକେଇ ଦେଲା ମୋ ସତ୍ତା ହଜେଇ। ସେ କଥା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ଆସିତା, ଏଇ ତ କହୁଛି ମୋ ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବଳ। ହେଲେ ମା, ତମ କାହାଣୀ ସହିତ ମୋ କାହାଣୀ ମିଶି ଯାଉଛି ମା। ମାନେ ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି।
कौन कहलो तमने तोर घर द्वार किछि नहीं ନିଜର ବୋଲି ଠିକଣା ବି କିଛି ନାହିଁ ଆଜି ଏଠି ତ କାଲି ସେଠି घर द्वार करतार किछि नहीं ना ନାଇଁ ମା ताले एते बड़ तू हेलु केमिति रे ସେ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ ମତେ ପିଲାଦିନୁ ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚାକର ଭାବେ ଥିଲି अच्छा कहली बाबा तो ना कौन ମୋ ନାଁ ନାଗର କଳା ନାଗର एमिति नाम किए देछि रे हां किए देछि तो एमिति नाम ସେ ଯିଏ ବି ଦଉନା କାହିଁକି ସେ ଠିକ ଦେଇଛି ଯୋଉ ପିଲାର ବାପା ମାର ଠିକଣା ନାହିଁ ତାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯିଏ ଯେମିତି ଡାକିଦେଲା ସେମିତି ତା ନାଁ ରହିଗଲା ଛାଡ଼ ସେ କଥା ମା ତମେ ପରା ସେଦିନ କହୁଥିଲ ତମ ପୁଅକୁ ତମେ କୋଉଠି ହଜେଇ ଦେଇଛ ତମେ ଆଉ କଣ ଖୋଜିକି ପାଇବନି जानी नहीं और जदि बाबू ताको भविष्य रे पाए से कोन मोर सब अपराध को क्षमा करे मते मार बड़ी ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମା କରିଦେବ ମା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ କଣ କଟିଯାଏ ଏଇ କିଛି ସମୟ ରାଗ ରୁଷା ଅଭିମାନ ଆଉ ତାପରେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳନ ହବ तू सत कहू बाबा हां तू सत कहू तू ହଁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ହେଲେ ମା ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି को कथा ମୋର ମା ନାହିଁ ତମର ପୁଅ ନାହିଁ ହେଲେ ଆମେ ଦି ଜଣ ମା ପୁଅ ହେଇଥିଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ना करो ଏ ନାଗର ମାର ପଣତକାନି କେବେ ପାଇନି ତା ମାର ସ୍ନେହର ମମତା ମଧ୍ୟ କେବେ ପାଇନି ଦବୁ ତ ପଣତକାନିଟା ମୋ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦବୁ କହ ମା ମତେ ପୁଅ କରି ଥରୁଟିଏ ତ ପଣତକାନିରେ ଗଡ଼େଇ ଦବୁ କହ ମା ମତେ ପୁଅ କରି ତ ପଣତକାନିରେ ଥରୁଟିଏ ଗଡ଼େଇ ଦବୁ प्रथम पहली रज आ पहली रजरे मु नुआ ड्रेस पिंधिची पोड़ पिठा खाइची चकुली पिठा खाइची केते कोन मो बो बने दिला तोर मो बो सब तो खाई सारी आ मो बापा गोटे एते लंबा दोड़ी बांधेची आज दिन सारा से दोड़ी रे खाली झिलिबी झिलिबी अरे हे दोड़ी सिला बांधी देची हेले
କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏକା ଏକା ସେ ଦୋଳିଟାରେ କେମିତି ଝୁଲିବି ଯେ କଣ କରିବି ଆରେ ସେଠି ସଜନ ଭାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ନା କଣ କଣ ଗୋଟେ ଚିପୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଡାକି ସିଏ ମତେ ପେଲି ଦେବେ ସଜନ ଭାଇ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଆସିଲ ନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଖକୁ ଆସୁନା କଣ ହେଲା ଏ ସାଜନ ଭାଇ ସେ କାନରୁ ସେ ଦିଟା ଗେଣ୍ଡୁ ଖୋଲ କାନର ଗେଣ୍ଡୁଟା ଖୋଲିବି ତ କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା ମତେ ଟିକେ ପେଲି ଦଉନା କଣ କଣ ନାଇଁ କଣ କହିକି ଏମିତି ଭେଣ୍ଡିଆଟା ଟୋକାଟା ଚମକିକି ପେଲି ଦେବା କଥା କହିଲା ବେଳୁ ପଳେଇଲ କଣ ନାଇଁ ପଳେଇଲ କଣ କଥା କଣ କି ଆଜି ହଉଛି ପହିଲି ରଜଟା ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କହିଲି ଟିକେ ପେଲି ଦେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତ ଆଉ କଣ ମାଛି ବସିଲା ନା କଣ ହାସ୍ ମାଛି ଉଡଉଛ ତମକୁ ଆଉ କିଏ ମିଳିଲାନି ମତେ କହୁଛ ପେଲି ଦିଅ ଏତେ କାହିଁକି ଭୁଲେଇ ହଉଛ କଣ ଘଟଣା କଣ କି ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ପହିଲି ରଜଟା ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଏ ମାତ୍ର 30-40 ଥର କି 50 ଥର ଖଣ୍ଡେ ପେଲି ଦେଇକି ପଳେଇବ ଆଉ କଣ କେତେ ଏଇଟା ଟୋକା ନା ଏଇଟାର ନାହିଁ ଆରେ ପେଲି ଦେବା କଥା କହିଲେ ଏମିତି ଚମକୁଛ କାହିଁକି ବେଶୀ ନାହିଁ 40-50 ଥର ପେଲି ଦବ ୟା ଭିତରେ 15 ମିନିଟ୍ ସରିଯିବ ପଳେଇବ ଆଉ କଣ କାମ ଶେଷ 40-50 ଥର ତୋ ବାବୁ ଆଉ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବି हे ईश्वर हे अगाध समुद्र मते पारी कर प्रभु ना ना मु जमा पारी मु चले भेंडिया टोकाटे एते रिक्वेस्ट करछ मो कथा सुनिबनी एडी अनाने बेसी नै मात्र 40-50 थर पेली दबो आज पहिली रजट मना करनी भारी इच्छा होची चलो चलो पेल दबो प्लीज चलो एम कोन होछ हो चलो जगने किया के जानी रखे दौनी कि बसे दौनी कि खुआई दौनी कि पियाई दौनी जगने क्या जो होउची ए भेंडा तो भेंडा ए जो बुढ़ा जो होउची बुढ़ा को मते हिस्ट्री मेंबर हिलानी मते लागुची ए जो बुढ़ा मते टिके शांति रखे दौनी कौन से होउची कुलुकुलिया बुढ़ा ये जो शीतरे जो होउची जे बुढ़ा बुढ़ा बोधे गलानी साजली तमें एमती कहीं चित्ती बागुड़ी खेल खेला भाया पलि आस तुम कहीं सेमती हो कहल तमें कहीं मत दहगंज कर कहल पाखे टे बसुन कथबार्ता टे होता से भी करुन सजनी तुम्हें बेमार है ना कौन कहीं सेमती हो कहल जमा पारिबनी विवाहित सजली तुम मुडटा खराब कर कहल से विवाह कौन है कौन हबनी तमें जमारू सेमती हुए जमा पारिबनी पारिबिनी पारिबिनी देख पारिबिनी कौन पूरा पानी पियाई देवी पानी पियाई दब तमर तो ताल नहीं कि काल नहीं भी नहीं कथा कौच कोटा नाम वंश बुनियादी सब तालर उत्पत्ति ये देख मो अजार है ओडिसी ताल मो आईर है चंपू ताल आउ मो बापार है बोधा ताल मोर तो पट पट त्रिपट ताल
ତାହେଲେ ତ ବଢିଆ ହବ ଆମର ପଟ ପଟ ତ୍ରିପଟ ନାଇଁ କହିଲେ ଆକାଶ ପୁନେଇ ଜହ୍ନଲ ବଉଳ ଆକାଶେ ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ସମଲିଙ୍ଗୀ ସହ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ସମଲିଙ୍ଗୀ ସହ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ବଉଳ ଲୋ ରହେ ନାହିଁ ଟେନସନ ବଉଳ ଲୋ ରହେ ନାହିଁ ଟେନସନ ବାଲି ସଜନିଲ রে রগড়া বালি এ তোর সাঙ্গে মোর হইগলে বাহা আরে এ সাজনি তোর সাঙ্গে মোর হইগলে বাহা তোতে নেই চালি জিবি তোতে নেই চালি জিবি দিলি সজনি নেই চালি জিবি সরুটা কট কট সংকীর্তন সরুটা কট কট এ সদরা খট তু ভঙ্গা কবাট হে সংকীর্তন দেখাউছ কেতে নাট সংকীর্তন দেখাউছ কেতে নাট তো কথা শুনি সজনি পারে নাম সাই মদে সায়ে সায়ে খেলার তারাতি জীব পাই মদে নবীন সুন্দর মদে রহিগলি রে মা রহিগলি ଏବେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟସ୍ୱର ବାପା ହଁ ହଁ ରେ ମା ଧୀରେ ଧୀରେ କବାଟ ଖୋଲିଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ଚାଳନ କଲି କଣ ହେଲା ରେ ମା ଖଟ ଉପରକୁ ଗୋଡ଼ ଟେକି ଚାହିଁ ତାପରେ କଣ ହେଲା ରେ ମା ହେ ମୋ ସପନ ରାଜକୁମାର ଭଜରା ମଦେ ଭଜରା ମଦେ ମନ କୁମାର ତୋର ଭଜରା ମଦେ ଭଜରା ମଦେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଭଜରା ମଦେ ଏ ଛାତିକୁ ହଲେଇ ଦେଲି ଭଜରା ମଦେ ଭଜରା ମଦେ ପତି ମୋର ପ୍ରାଣନାଥ ଭଜରା ମଦେ ଭଜରା ମଦେ ହଲେଇଲେ ତାଙ୍କ ପେଟ ରହିଯା ରହିଯା କାହିଁକି କଣ ହେଲା ସେ ତାଙ୍କ ବେତ ହଲେ ତା ମାନେ ତୁ ୟା ଭିତରେ ବେତ ପାହାର ଖାଇ ଶିଖିଲୁଣି ହେଁ? ଏଇ ତା ମାନେ ତୁ ୟା ଭିତରେ ଭିତରେ ଏ କଳା ତତେ ଶିଖିଗଲୁଣି ତତେ ତାଳ ଶିଖେଇଲା କିଏ ତମେ କେବେଠୁ ଏ ତାଳ ଶିଖିଲୁଣି ହେଇଟି ମଉସା ତମ ଝିଅକୁ ତାଳ ମୁଁ ଶିଖେଇ ଏ ସାରା ତୁମ ବାରିପଟେ କଣ କରୁଥିଲେ ପେଲୁଥିଲି ପେଲୁଥିଲୁ ହଁ ସାରା ସେଇଥିପାଇଁ ତୋର ଏ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଆଉ ହଁ? ସରି କଣ ଥରେ ଗଣି ଗଣି 40 ଥର 40 ଥର କାହିଁ ଥର ପେଲିଲୁ ତୁ କାହାକୁ ପେଲିଲୁ କୋଉ ସିଷ୍ଟମରେ ପେଲିଲୁ ବାପା ମତେ ପିଲୁଥିଲେ ଏମାନେ କଥା କଣ କି ଆଜି ପହିଲି ରଜଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ବି କେହି ନଥିଲେ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେଇପାଇଁ 40-50 ଥର ତେଲ ଦେଲେ ଆଉ ଦେବୀ ଗୋଟେ ଚଟକୁଳି ଭିତର ତ ତାଳ ଶିଖିବା ଛଡେଇଦେବି ଜଗଣି ଖାଇ କେମିତି ସିଂହରିତ ହଉଛି ଦେଖନି କହିଲା କଲା ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଜଗଣି ଖାଇ କେମିତି ହେଇଯାଉଛି ସିଏ ଦେଖନି କହିଲା କଣ ମୋର ପ୍ରବଳ ଲୋଭ ଜଗଣି ଖିଆ ଜଗଣି ଖାଇ ତତେ ଆଉ କିଏ ମିଳେ ତୁ ଚାରି ପାଖକୁ ତାଳ ଶିଖିଲୁ ତୁ ସାଜନ ପାଖକୁ କଣ ତାଳ ଶିଖିବୁ ନା ତୁ ସାଜନ ପାଖକୁ କଣ ତାଳ ଶିଖିବୁ ତୁ ସାଜନ ପାଖକୁ କଣ ତାଳ ଶିଖିବୁ ଜଗଣି ଖିଆ ଜଗଣି ଖାଇ ତୁ କିଏ ତୁ ନା କଣ କହୁଥିଲୁ କଣ କହୁଥିଲୁ ତୁ କାହିଁ ମୋ ସାଜନ ପାଖକୁ ତାଳ ତୁ ସାଜନ ପାଖକୁ
ହଇରେ ଯୋଗଣୀ ଖିଆ ଯୋଗଣୀ ଖିଆ ତୁ ତାକୁ ତାଳ ଶିଖେଇଦେଲୁ ଭିତରେ ଯୋଗଣୀ ଖିଆ ତାକୁ ତାଳ ଶିଖେଇଦେଲୁ ତାକୁ ସିନା ତାଳ ଶିଖେଇଦେଲୁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କଣ ରଖିଛୁ ତୁ ଜମାରୁ କାଲ ଆଲୋ ମୁଁ ଖାଲି ତାକୁ ତାଳ ଶିଖେଇଛି ଆଉ କିଛି ଶିଖେଇ ସେ କେତେ ଖୁସିରେ କହୁଛି ହଲେଇଲେ ତାଙ୍କ ପେଟ ସେ ଯୋଉ ଖୁସିରେ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଆପେଲ ତ ଦୋଳି ପେଲିବା ପାଇଁ ମତେ ଡାକିଲା ଆଉ ତା ପାଖରେ ଦୋଳି ପେଲିବା ପାଇଁ କିଏ ନଥିଲେ ଆଉ ଖାଲିରେ କଣ ଦୋଳି ପେଲିଲେ ମଜା ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ତାଳରେ ତାଳରେ ପେଲିଛି ତୁ ଯାଇଛୁ କଣ ଅଭାବ ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ଖୁସିରେ କହୁଛି ହଲେଇଲେ ତାଙ୍କ ପେଟ ସେ ଯୋଉ ଖୁସିରେ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଏ ସାଗରୀ ତୁ କିଛି କନା ବୁଢା ଏ ସଜନି ତମର ଏ କାନ୍ଦ ଦେଖି ସଜନି ତମର ଏ କାନ୍ଦ ଦେଖି ମୋ ଛାତିରେ ଖାଲି ରେଳ ଚାଲି ଯାଉଛି ସଜନି ମୋର ଏପଟେ କଣ ହଉଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣୁଛି ସଜନି ଏ ସଜନି ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କରନି ଜମା ତା ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସଂସାର କରିବ ଚାଲ ଏଇଠି ଭଉସା ତମର କଣ ଆଉ ଭଲ ବୟସ ଅଛି କଣ ଭାବୁଛୁ ରେ କଣ ଭାବୁଛୁ ବା ହେଇନି ଭଉସା ତମେ ଆମ ଘର କଥାରେ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛ ତମ ଘର ସବା କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ମେଲା ହେଇଗଲାଣି କହୁଛି ଆମ ଘର ଆଉ ଘରେ ବସିବନି କଣ ହବ ଯୋଗଣି ତୁ ତ ପର ଦୋକାନରୁ ସଉଦା ଖାଇବୁ ଆଉ ମୋ ସଉଦା କଣ ହୁଇ ଖାଇବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବୁଢା ଗୁଡା ବାକି ନଉ ବରଂ ଦେଇଦେବି ମୁଁ ତ ବାକି ଖବର ତୁ ବୁଢା ଚିନ୍ତା କରନା ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ବାକି ଖାତା ଖୋଲିଦେବି ତୁ ଜମାରୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡିବନି ନାଇଁ ମୋ ଘରେ ପଇସା ନାହିଁ ବା ତତେ ଟୋଟାଲି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡିବନି ତତେ ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହବ ଦେବୁ ଯୋଗଣି ଖିଆ ତୋରି ପାଇଁ ମୁଁ ବୁଢା ସାଙ୍ଗେ ସଂସାର କରିବି ଯା ସାଙ୍ଗରେ କାରବାର କରିବି ତୁ ସେଇ ଗେଡିକି ନେଇ କୁଲୁ କୁଲୁ ମୋ ବାପ ଯୋ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖନି ଯୋଗଣିଖିଆ ତତେ ମୁଁ ଭଲ ପାଇ ଭୁଲ କରିଛି ତୁ ପିଲା ବେଳୁ ତୋ ଭିତରେ ଏତେ କଳା ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରିନଥିଲି ତତେ ମୁଁ ଭଲ ପାଇ ଭୁଲ କରିଛି ଯୋଗଣିଖିଆ ତତେ ମୁଁ ଭଲ ପାଇ ଭୁଲ କରିଛି ଦେଖିବ ଏଇଟା ମୋ ହାତରେ କଣ ଅଛି ଆମ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂରେଇଗଲା ବୋଲି ଜାଣୁ କିଛି ବି ଅଭାବ ରହିବନି ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସିରେ ଖାଇବା ପିଇବା ମତେ ମଧ୍ୟ କାହାରେ ହାତ ପତେଇବାକୁ ପଡିବନି ନା ଟଙ୍କା ପାଡକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଆସିଛୁ ଜାଣିଛି ତମେ ଏମିତିକା ବେକାର କଥା ଗୁଡା କହିବ ଆରେ କଣ ହେଇଛି କହିଲେ ସିନା ଆମେ ଜାଣିବୁ ଭାଇ ମୁଁ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚାକିରି ପାଇ ଯାଇଛି ଏଇ ନିଅ ଦେଖ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ମୋର 6 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ଏଇ ସହରରେ ମତେ ଏବେ କୁଆଡେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବନି ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହବ ସେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ତୁମେ ଠିକ କହୁଛ ବାପା ତାହେଲେ ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି ଭଗବାନ ଶୁଣିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ତୁ ତ କହୁଥିଲୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏତେ ଗୁଡେ ଟଙ୍କା ତୁ ପାଇଲୁ କୋଉଠୁ ନା ଭାଇ ନା ମୁଁ କାହାରିକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଦେଇନି ତାଛଡା ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିବି କୋଉଠୁ ଚାକିରି କେମିତି ମିଳିଲା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ଚାକିରିଟା ତ ମିଳିଗଲା ଏତେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ ଦରକାର ମ ଘରୁ କେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାଉଜ ଆସିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଗ ଆଲୋଚନା କର ଓହୋ ମୁଁ ଆଗ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରିସାରେ ପ୍ରଥମ ମାସର ଦରମା ହାତକୁ ଆଣି ସାରେ ଆରେ ଚାକିରି ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲାଣି ଦରମା ଆସିବାକୁ କେତେ ସମୟ ସେ କଥା କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ଏ ଘରକୁ କେମିତି ସାନ ବୋଉଟା ଆସିବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଉ জীবনের কেহি কেবে বহু দেখিল আরে যাও ঘর ভিতরকু যাও মতে বন্দাপনা করি ঘর ভিতরকু নবার ব্যবস্থা কর তুমি কিଏ ଝିଅ
ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ବି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ପିନ୍ଧିଛି, ମଶାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଛି, ଅଥଚ ନିଜକୁ ବୋହୂ ବେଶରେ ସଜେଇ ନିଜକୁ ବୋହୂ ବୋଲି କହୁଛି। ୟା ପରେ ବି ଆପଣ ମତେ ଝିଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କଣ ମୁଁ ଏଇଆ ଭାବିବି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଦୋଷ ଅଛି ବୋଧେ? ହେଲା ମା ହେଲା, ମୋର ଆଖି ଦୋଷ ଅଛି। ହେଲେ ତମେ କିଏ? ତମେ କାହା ବୋହୂ? ମୋ ଅନୁମାନ ଯଦି ଠିକ ହୁଏ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଧନଞ୍ଜୟ ଚୌଧୁରୀ। ମୁଁ ଧନଞ୍ଜୟ ଚୌଧୁରୀ। ତମେ କିଏ? ମୁଁ ଏ ଘରର ବୋହୂ। ମୋ ବୋହୂ ତ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି ନା? ଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋହୂ ଥିଲେ ଆଉ କଣ କେହି ପୁଅ ନାହାନ୍ତି? ନା ବାହେ ଘରକୁ ବୋହୂ ଆଣି ପାରିବେନି? ତୁ ବାହା କରିଛୁ? ନା ଭାଇ ନା, ବୋହୂ ହେବା ତ ଦୂର କଥା, ବୋହୂକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲ, ତମ ଭଳି ଦରିଦ୍ରକୁ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବା? ହରିନିଅ, ମୁଁ ଏ ଘରର ସାନ ବୋହୂ, ଭାବିନିଅ ମୁଁ ଏ ଘରର ବଡ ବୋହୂ। ତମେ ଘରର ବଡ ବୋହୂ? ତାମାନେ ତମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ମୋ ପରିବାରକୁ ନ ଜାଣି ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେଇଛି? ସାମାନ୍ୟ ଗିରାଣୀ ଚାକିରି କରିଛ, ଅଥଚ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ। ତମ ଭଳି ଲୋକ ପୁଣି ମୋତେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବ? ଚୁପ୍ କରି ଚୁପଚାପ ତୁ ଚାଲି ଯା, ତା ନହେଲେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତେଟା ଗରମ ଦେଖେଇବା କହିଲ? ଆଚ୍ଛା ଝିଅ, ତମେ କିଏ? ଏଠି କାହିଁକି ଆସୁଛ ସେ କଥା ଆମକୁ କୁହ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୋ ପାଖରୁ ସଫା ସଫା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯାହାକୁ ପୁଅ ବୋଲି କହି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଟଙ୍କାରେ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ। ନାଗର, କଳା ନାଗର। ଏମିତି କାମ କରିପାରିବେନି। କାଇଁ କରିପାରିବିନି? କଣ ପାଇଁ କରିପାରିବିନି? ଆରେ ବାଃ, ତମର ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ। କଣ ମ୍ୟାଡାମ, ଏଇ କେଇଟା ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ନାଗର କିଛି ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ମୋ? ତାହେଲେ କଣ କରିବ ପରା? କଣ କରିବ? ମୋ ପାଖରୁ ସବୁ ସତ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦବ। ମୁଁ ତମେ ହାତ ନେଉରାଉଛି ରେ ମା, ଏମିତି ଆଖର କଥା ନ କରି। ଯଦି ତମକୁ ନାଗର ବାହା ହେଇଛି, ତମେ ତ ନାଗର ସ୍ତ୍ରୀ, ହେଲେ କାହିଁକି ନାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି? ଆସିଛି, ସେଇଟା ମାଇଚାଟା ତ ତାକୁ ଆଢୁଆଳ କରି ବାହାରେ ବସିଛି। ଆମ ଘରେ ନାଟ ଲଗେଇ ବାହାର ବସି ପୂଜା ଦେଖୁଛି। କୁଆଡେ ଗଲା? ଗଲା ସେ ରାସ୍କେଲ। ଆବେ ରାସ୍କେଲ, ଆଜି ତୋର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନେ। ବାହାର ବସି ତାମସା ଦେଖିଲୁ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହୁଏତ ମୋ ପାଇଁ କୁକୁର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ କୁକୁରକୁ ଯାହା ଦେ ମୁଁ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବିନି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତମ ଖାଦ୍ୟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପୋଷାକ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଚାରି ପୁଣି ପାଉଁଶ। ଏଇ ନାଗର ଭାଇ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେସବୁ କଥା କଣ ସତ? ସତରେ କଣ ତମେ ବାହା ହେଇଛ? ତୁ କାହିଁ ଚୁପ ରହିଲୁ ରେ? ଆରେ କହ, ତୁ କଣ ସତକୁ ବାହା ହେଇଛୁ? ମାକୁ ବାହା ହେଇଛି। କାହିଁକି ଏମିତି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ରେ? ତୁ କାହିଁକି ଆମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲୁ? ଆରେ ଆମେ କଣ ତୁ ବାହାରେ କରୁଥାନ୍ତୁ? ତୁ କାହିଁକି ଆମ ଉପରେ କରିଥିଲୁ? ନା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ନା ମୋ ମନରେ ଅବିଶ୍ୱାସର ଧାରଣା ଅଛି। ବେଳେ ବେଳେ ବାହାଘରଟା ଏମିତି ତା ଇଚ୍ଛାରେ ହୁଏ ତ ତା ଅନିଚ୍ଛାରେ ହୁଏ। ହେଲେ ସେମିତି ସମୟ ଆସିଲେ ଉପରବାଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦିଅନ୍ତି।
ଆଉ ମଣିଷ ତାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ବାପା। ଯୋଉଦିନ ଏଇଟାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଆଣିଥିଲ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରିଥିଲି ବାପା ବାହାର ଅଳିଆକୁ ଘର ଭିତରେ ପୁରାଅନି, ହେଲେ ମୋ କଥା ତମେ ଜମା ଶୁଣିଲନି। ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋଭ ତମ ଆଖିକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଲା। ନିଅ ଆକୁ ନେଇ ଏବେ କି ଭୟ ଚଲାଉଛ ଚଲାଅ। ଘରକୁ ପୁଅ କରି ଆଣିଥିଲେ ତମେ ତମେ ତ ତାକୁ ଚାକର ଭଳିଆ ଦେଖୁଛ। ଆରେ ଚାକର ଯଦି ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାକର କିଏ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ସେଥିରେ ତମେ ଖୁସି ହବା କଥା। ନାଗର ହୁଏତ ତମ ପାଇଁ ଚାକର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ କେତେ ଘରର ଚାକର ଆଣିବେ, ବରଂ ନାଗର ହଉଛି ମୋ ଚାକର। ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଇହକାଳ ପରକାଳର ଦେବତା। ସ୍ୱାମୀକି ଏମିତି କହିଲେ ତମର ଅଧର୍ମ ହବନି, ତମର ପାପ ହବନି। ଆମେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ନୀତି ଅଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ମତେ ଶିଖେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଶୁଣ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଇଁ କୁକୁର। ସବୁକୁ ଏମିତି କହି ତମେ ପତ୍ରିପଟ କଳଙ୍କିତ କଲନି ମା। ଯେହେତୁ ତମେ ନାଗରକୁ ବାହାଇଛ, ତମ ସେ ଘରର ବୋହୂ, ଏଠି କିଏ କାହାର ଚାକର ଚାକରି ନୁହନ୍ତି। ନାଗର ଯେମିତି ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ, ତମେ ସେମିତି ମୋର ବୋହୂ। ମୁଁ ତମକୁ ଘରରୁ ଦହନ୍ତ ରାଜି ନାଇଁ, ମୁଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ କହିବୁ ଘରେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବେନି। ତୁରନ୍ତ ଘରୁ ବାହାର କରୁଛୁ। ଆରେ ତୋ ରୋଜଗାର ଅନୁସାରେ ଖାଉଥିଲି ପୁରୀ ତୁ ଭିଡ଼ ଦେବୁ, ଏବେ ତ ଦିନ ଚାକିରି କଲା ନା। ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଏମିତି ଭିକାରୀ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବି। ତମମାନେ ନିଜ ନିଜ ପଇସାରେ ଆରାମରେ ରୁହ, ଅଏସରେ ରୁହ। ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ମୋ ଗଛ ମୂଳକୁ ଚାଲିଯିବି। ଗଛ ମୂଳକୁ ଚାଲିଯିବି ମୁଁ। ଆଉ କାହିଁକି ଠିଆ ହେଲ ଭାଉଜ? କାମଟା ଶୀଘ୍ର ସାରିଦିଅ। ମନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କର ତାହେଲେ ମୋ ଘରେ ପ୍ରୟୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବି। ଏଠି କିଏ ରହିବ ନ ରହିବ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର କଣ ଅଛି? କାଲି ତମେ ଔଷଧ ପାଇଁ ମୋ ପାଖେ ହାତ ପଚାରୁଥିଲ, ଆଜି ଭିକାର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାରେ ଭଲ ହେଇଗଲ ବୋଲି ପୁଅ ପାଳି ବୋଲି କହୁଛ। ଆମେ କୁଆଡେ ଉଡି ଆସି ମୁଣ୍ଡ ବସିଛୁ। କଣ ପସନ୍ଦ? ନେଇ ଯିଏ ଯେମିତି ତମ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, କାଲି ସକାଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରିବ ସେ କଥା କିଏ କରିପାରିବ? ଚୁପ କର, ମତେ ବିରକ୍ତ କରେନି କହୁଛି। ତା ନହେଲେ ତମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମୁଁ କରେ। କିଛି ସମୟ ଧରି ଚୁପ୍ ରହିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାମକ କୁକୁର ଏ ପରିବାର ଲୋକମାନେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କେତେ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, এইটা ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲି ଆଉ ଜାଣିବି ଗଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ବାହା ହେଇ ବୋହୂ ହେଇ କରି ରହିବାକୁ ଆସିଛି, ବରଂ ଏ କୁକୁର ରହିବ ମୋ ଘର ଜୟ। ତମେ ସେମିତି କହୁନି ମା, ତମେ ଏଠି ରହିବ, ତମେ ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। କଣ କହିଲେ ମାଇ ଡିୟର ଫାଦର ଇନ୍ ଲ? ମୁଁ ରହିବି ଏଇ ଘରେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ରହିବି। ଆପଣ ମତେ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଡିଏସପି ରାକେଶ୍ୱର ଚୌଧୁରୀ ଝିଅ ରହିବ ପୁଣି ଏଇ ଘରେ। କଣ କହିଲ? କଣ କହିଲ ତମେ? ତମେ ଡିଏସପି ରାକେଶ୍ୱରଙ୍କ ଝିଅ? ଆରେ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କଣ ଅଛି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉନି କାହିଁକି ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଏ ବାହାଘର ହେଇଛି ସେଇ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଏଥର ବୁଝି ପାରିଲେ ତ? ହଁ ବୁଝି ତ ପାରିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାକୁ ବୁଝେଇ ପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ତ ଜଣେ ଡିଏସପିଙ୍କ ଝିଅ, ତମେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମ ବାବାଙ୍କ ଏ ସଂସାରରେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ସମ୍ମାନ ଅଛି ଜାଣିଛ, ତମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ମୂର୍ଖ ଯିଏକି ପର ଘର ପେଟ ପୋଷୁଛି, ତମେ ତାକୁ ବାହା ହେଇଛ କାହିଁକି? ମୋ ଇଚ୍ଛା, ମୋ ଖୁସି ନା, ଏବେ ତମ ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ କି ଖୁସି ନୁହଁ, ତମ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆହୁତ ବଳି ପକେଇବା ପାଇଁ ତମେ ନାଗର ଭାଇକୁ ବାଛି ନେଇଛ। ତମର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍। ଓ ମ୍ୟାଡାମ, ଯଦି ତମ କହିବା କଥାଟା ସତ ତାହେଲେ ତମ ନାଗର ଭାଇ ବଳି ପକେଇବା ପାଇଁ କୋଉ କାରଣର ବେକ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା? ସେ
ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଏ କଥାଟା ଯେ ସତ ମୁଁ ଜୋର ଦେଇକି କହିପାରିବି। ଆରେ ଏଥିରୁ କଣ ମିଳିବ କହିଲ? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ଏଥିରୁ କଣ ମିଳିବ? ହଁ ଆରେ ନା କର କଣ ହଉଛି ନା? ତୁ କାହିଁକି ଘର ରାଜି ହେଲୁ? ଆରେ ଆମେ ବଡ଼ ତ ବାହାର ବନେଇଥାନ୍ତୁ। ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଲୁ? ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପର କରିଦେଲୁ? ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା କାହିଁକି ନା ସବୁ ମଣିଷ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ମୁଁ କଣ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି ଏ ଘରର ଅର୍ଥର ଏତେ ଅଭାବ ଅଛି ବୋଲି? ହେଲେ ଏ ଘରେ ଭଲ କରି ଓଳିଟିଏ ଖାଇବାକୁ ମିଳେନି। କେତେ ଦିନ ଏମିତି ମୋ ପେଟକୁ ଭୋକ ଉପାସରେ ରଖିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ପଣିଆ ଚାକିରିକୁ ମୁଁ ଆପଣାର କରିନେଲି। ତୋ ମନ ଯଦି ଏତେ କଥା ଥିଲା ତୁ କାହିଁକି ଆମ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲୁ? କାହିଁକି ଆମ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲୁ? ବାପା ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମୁଁ ବା କେମିତି ଭଲରେ ରହିଥାନ୍ତି ବାପା? ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଇଚ୍ଛାର ତ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ହବ ନା। କିଛି କହୁଛ? ମୋ ନାଗର ଭାଇ କେବେ ବି ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇପାରିବେନି। କେବେ ବି ନୁହଁ। ସେଇଠି ବନ୍ଦ କର। ଶୀଘ୍ର ଚାଲବେ। କେବଳ ଦୁଇପଦ କଥା ଠିକ ଅଛି ଶୀଘ୍ର ସାର୍। ମୁଁ ମାନୁଛି ବାପା, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ବିଷ ଦେଇଛି, ମିଛ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବାପା, ଆପଣ ମୋତେ ଏ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଋଣୀ ବାପା। ଆରତୀ ମା, ଘରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଥିଲି। କଥା ଦେଇ କଥା ନ ରଖିପାରିବାରୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି। ଏ ଶ୍ରାବଣୀ, ତୁ ମତେ ଯେତେ ଗାଳି କରୁଛୁ କହ, ମୁଁ ଟିକେ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିବିନି। ତୋ ଭଳି ଭଉଣୀର ସ୍ନେହକୁ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ସାଇତି କରି ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ ମାନୁଛି ବାପା, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା ଭଳି ଭାଷା ମୋ ମୁହଁରେ ଟିକେ ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁରା ସବୁ କଳଙ୍କକୁ ମତରେ ବହନ କରି କଳା ନାଗର ସାଜିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବାପା, ଯଦି ଆପଣ ମତେ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିଜ ଗୁଣରେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ବାପା, କ୍ଷମା କରିଦେବେ।